بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. معزز طلبہ و طالبات، ہمارا جو موضوع ہے وہ معلم القرآن جلد ثانی والیوم 2 میں ذکر کردہ 7 پروناؤن سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ والیوم 2 معلم القرآن میں جو ایک بیسک ٹاپک ہے وہ پروناؤنز اور ان کی ڈیفرنٹ شیپ سے متعلق ہے۔ پروناؤنز والیوم 2 میں ٹوٹل 7 ہیں: ہوا، انت، ہیا، انا، ہم، انتم اور نحن۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان تمام پروناؤنس کو لکھا ہے، ان کی میننگز کو لکھا ہے، ان کے استعمال کو لکھا ہے، اور ان پروناؤنس کی جو پوزیسو ناؤن کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے ان کو بھی ساتھ میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہوا یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اور اس کے معنی میں۔ انگلش میں ہوا کے لیے ہم ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہی کے لیے جو پوزیسو ناؤن ہے وہ ہز استعمال ہوتا ہے، ہز۔ اور ہوا کے لیے جو پوزیسو ناؤن ہے وہ ہو کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری پروناؤن وہ انت ہے۔ انت واحد مذکر حاضر یعنی تو اور تم کے لیے استعمال ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، اور انگلش میں یو کے لیے، انت کے لیے یو کا استعمال ہوتا ہے۔ یو کے لیے جو پوزیسو ناؤن ہے وہ یور ہے، یور۔ اور انت کے لیے جو پوزیسو ناؤن ہے، پی این کا مطلب پوزیسو ناؤن ہے، پی این کا مطلب پوزیسو ناؤن، ٹھیک ہے؟ اور اس کو عربک کی اصطلاح میں ضمیر متصل بھی کہتے ہیں۔ پوزیسو ناؤن یعنی ضمیر متصل، تو وہ کاف زبر ہے۔ یور کے معنی میں جو عربک میں استعمال ہوتا ہے، جو پروناؤن پوزیسو ناؤن استعمال ہوتی ہے وہ کاف زبر ہے۔ ان کا استعمال ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ تیسری جو ضمیر ہے پروناؤن ہے وہ ہیا ہے۔ ہیا کے استعمال واحد مؤنث غائب کے طور پر ہوتا ہے۔ واحد مؤنث غائب یعنی شی کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شی کے لیے جو پوزیسو ناؤن کے طور پر لفظ استعمال وہ ہر کا استعمال ہوتا ہے، شی یعنی ہر۔ اور عربک میں پوزیسو ناؤن یعنی ضمیر متصل کے طور پر وہ ہا الف زبر ہا کا استعمال ہوتا ہے، ہا الف استعمال ہوتا ہے۔ چوتھی ضمیر، چوتھا پروناؤن وہ انا ہے۔ انا میں واحد متکلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں انا کے لیے آئی کا استعمال ہوتا ہے، پوزیسو ناؤن مائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے آئی کے لیے۔ اور عربک میں انا کے لیے جو پوزیسو ناؤن یعنی ضمیر متصل جو استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یا زیری، چھوٹی یا۔ پانچواں جو پروناؤن ہے، ضمیر ہے، وہ ہم ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دے۔ انگلش میں دے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے پوزیسو ناؤن دیر ہوتا ہے۔ اور عربک میں ہم کے لیے جو پوزیسو ناؤن ضمیر متصل کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ہم ہی ہے، ہاں میم پیش ہم۔ چھٹی ضمیر انتم ہے، یو یعنی یو آر۔ ویسے تو عربک میں واحد کے لیے یو استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے جو پریزنٹ ہو، سامنے ہو، ان کے لیے انتم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن انگلش میں واحد کے لیے اور پلورل سب کے لیے وہ یو کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن عربک میں جمع کے لیے انتم کا استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے انت کا استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تم سب کا ترجمہ میں لکھا ہے، اور پوزیسو ناؤن یہاں پر یور کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور عربک میں کم ضمیر متصل کے طور پر کم کا استعمال ہوتا ہے۔ ساتویں ضمیر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نحن۔ نحن جمع متکلم، جس طرح کہ انا واحد متکلم کی ضمیر تھی اور نحن جمع متکلم، اس طرح انگلش میں اس کے لیے
नहनु के लिए वी का इस्तेमाल होता है, और पॉजेसिव नाउन के तौर पर आवर का इस्तेमाल होता है, और अरेबिक में पॉजेसिव नाउन के तौर पर नून अलिफ ज़बर ना का इस्तेमाल होता है। अब पैटर्न को समझिए। पैटर्न कुछ यूं है कि ये 7 प्रोनाउंस हैं। किताब का पैटर्न ये है कि मुसन्निफ ने यानी आथर ने हर प्रोनाउन को 4 स्टेप्स में बयान किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मतलब ये कि हर प्रोनाउन को जब आप 4 स्टेप में बयान करेंगे तो ये 28 असबाब होगी। 4 बाय 7 ये 28 हो गए, तो 28 असबाब हैं। हर सबक यानी सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में सबक नंबर 3, स्टेप 4 में सबक नंबर 4, इसका इस्तेमाल किया गया है। ये तरतीब है जो आप समझ सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली ज़मीर जो प्रोनाउन है हुआ का इस्तेमाल। तो स्टेप 1 में इस तरह होता है कि हुआ ज़मीर को लिया जाता है हुआ, ये वाहिद मुज़क्कर है, तो इसके लिए जो अलग से नाउन जिक्र है वो भी वाहिद मुज़क्कर होगा। हुआ किताबुन, वो किताब है। हुआ रसूलुन, वो रसूल है। ये सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 1 का पैटर्न क्या है कि हुआ ज़मीर को लिया जाता है और उस ज़मीर के बारे में एक नाउन दिया जाता है जो उसकी खबर देता है। हुआ किताबुन, हुआ रसूलुन, हुआ नबीयुन, हुआ अब्दुन, हुआ ज़करुन वगैरह। ये तमाम के तमाम आप अल्फाज इस तरह ले सकते हैं। ये स्टेप 1 है, सबक नंबर 1 किताब के एतबार से सबक नंबर 1। सबक नंबर 2 में क्या होता है, इस पैटर्न को समझिए। सबक नंबर 2 में इस पॉजेसिव, इस प्रोनाउन के लिए जो पॉजेसिव नाउन हु है, इसको हम एज अ सफिक्स, एज अ लाहिका, एज अ मुज़ाफ़ इलैह, वो हम नाउन के साथ जोड़ देते हैं। मसलन कोई लफ्ज़ हमने, कोई नाउन हमें दिया किताब या रहमतुन, रहमतुन, इसके साथ हम प्लस करते हैं हु ज़मीर को, तो ये बन जाएगा रहमतुहु, उसकी रहमत, यानी अल्लाह की रहमत, उसकी रहमत। यहाँ पर मैंने वो और उसका तर्जमा किया है इस तरह कि हम कहते हैं हिज मर्सी, तो इस तरह हिज, ये हु ज़मीर, ये हिज के माने में, क्योंकि ही के लिए जो पॉजेसिव नाउन ये हिज है, तो हुआ के लिए जो पॉजेसिव नाउन है वो हु है। तो रहमत नाउन है, इसके साथ में पॉजेसिव नाउन एज अ सफिक्स इस्तेमाल किया, तो रहमतुहु, उसकी रहमत हो गया। इसी तरह इल्मुन एक लफ्ज़ है, इसके साथ प्लस किया हु ज़मीर को, तो ये बन गया इल्मुहु, उसका, उसका इल्म। फिर हम दरजा एक लफ्ज़ ले लेते हैं, दरजा तुन, फिर हु, ये बन जाएगा दरजतुहु, उसका दरजा, उसका मकाम, उसका मकाम। पैटर्न अच्छी तरह समझ जाए। पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि स्टेप 2, सबक नंबर 2 में, यानी इन तमाम प्रोनाउन के से पहले हम एक नाउन लेंगे, तमाम पैटर्न सब में सेम रहेगा, तो नाउन लेंगे, उसके साथ जो पॉजेसिव नाउन जो होता है, हुआ के लिए हु है, अंत के लिए काफ ज़बर है, ये के लिए हा अलिफ है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा एज अ सफिक्स, एज अ लाहिका, एज अ मुज़ाफ़ इलैह, एज अ पोजेस टू, एज अ एनेक्स टू, ये इंग्लिश की इस्तिलाह है, इस तौर पर ये लग जाएगा। तो ये स्टेप 2 है, सबक नंबर 2। सबक नंबर 3 में हम इस कंपाउंड वर्ड जो कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड पॉजेसिव नाउन है, इसको उठाकर इसके स्टार्ट में प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं। मतलब वहां पर प्रीपोजिशन क्या क्या है, फी, मिन, अला, इला, ठीक है, बाज़े, लामज़े, इन्ना,
अन्ना, ये तमाम प्रपोजिशन की जगह इतनी है तो मैंने इन चार की मिसालें यहाँ पर दी। तो इसके लिए आप बेस कंपाउंड वर्ड को यहाँ पर ऐड करूँगा। स्टेप 3 में क्या होगा, इस कंपाउंड वर्ड रहमतुहु, इल्मुहु, दरजतु, इसके साथ हम फी को ऐड कर देंगे, यानी फी रहमतिही, फी, ये बन जाएगा फी रहमतिही, उस की रहमत में। रहमतुहु यहाँ पर था, तो यहाँ पर रहमतिही बन गया। ये रहमतुहु रहमतिही में क्यों गया, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होते हैं फी, मिन, अला, इला, इनका काम हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम 1 में कि ये अपने बाद आने वाले नाउन को जेर देता है। तो रहमतुहु रहमतिही में चेंज हो गया। मिन इल्मिही, उस के इल्म से। फिर अला की अला कलमिही, कलमिही, उस के कलम पर। इसका इसको मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह हमारे पास नहीं बनती, लेकिन मिसाल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। स्टेप 3 यानी सबक नंबर 3। स्टेप 3 यानी सबक नंबर 3, अगर आप इसको किताब के साथ पढ़ेंगे, देखते जाएंगे, वीडियो को देखते जाएंगे और सबक नंबर 3 को निकाल कर देखेंगे साथ में, तो आपको अच्छी तरह दोनों टेली करके अच्छी तरह समझ आएंगे। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि इन प्रीपोजिशंस को लेते हैं और इसको डायरेक्ट हम इस ज़मीर मुत्तसिल जो होती है, यानी पोजेसिव नाउन हुआ के लिए हु है, अंत के लिए काफ ज़बर है, हिया के लिए हा अलिफ है, अना के लिए ये, होम के लिए होम है, इस पर ऐड कर देंगे। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीपोजिशंस को, जैसे इला जो रह गई है वो उसकी एग्जांपल है इला, इन्ना और अन। इन प्रीपोजिशंस को मैं ऐड कर देता हूं डायरेक्ट स्टेप 4 सबक नंबर 4 में इस हु पर, जो पोजेसिव नाउन इस हु पर। तो ये हो जाएगा, इसके साथ मैंने इसको प्लस कर दिया, इलैहि होगा, ये इन्नहु होगा, ये अन्हु होगा। इलैहि, इलैहि, उस, ही की जब का तर्जुमा उसका है, इला का तर्जुमा उसकी तरफ, उसकी तरफ। ये इन्नहु हो जाएगा, इन्नहु बेशक, बेशक वो, अन्हु, ये बन जाएगा अन्हु, उस के, अन माने से या बारे में, उसके बारे में। ये सबक नंबर 4 हो गया। पहला प्रोनाउन 4 असबात में पैटर्न किताब का ये है कि हर प्रोनाउन को उन्होंने जहां प्रोनाउन स्टार्ट होता है तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, सबक नंबर 4। फिर दूसरी जमीन अंता, सबक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मेरे ख्याल में 16 तक इन्होंने पैटर्न को सेम फॉलो किया, या शायद 12 तक किया और फिर आगे, लेकिन पैटर्न सब में सेम रहे। अब हम दूसरे प्रोनाउन को हम लेते अंत है। तो अंत वाहिद मुज़क्कर हाजिर यानी तू या तुम के लिए आता है। तो सबक नंबर 1, सबक नंबर 5 जो स्टेप 1 उसमें क्या करेंगे, अंत को लेंगे, अंत रसूलुन, तू या तुम रसूल हो। इसी तरह अंत यूसुफ, अंत यूसुफ, तुम यूसुफ हो।
ये सबक नंबर 5 स्टेप 1 यानी प्रोनाउन का जो पहला स्टेप है, यू आर यूसुफ, यू आर रसूल, मैसेंजर, रसूल। ठीक है, स्टेप 1 में इसका। स्टेप 2 में अंत के लिए जो पॉजेसिव नाउन काफ है, अब अंत को हटा देंगे, हम काफ ले आएंगे। पैटर्न क्या है कि हम कोई भी नाउन लेते हैं, मसलन हम लेते हैं कलम, कलम को हम ऐड करेंगे काफ के साथ, काफ जबर के, ये बन जाएगा कलम का, कलम का, तेरा कलम। दूसरी एग्जांपल इल्मुन प्लस काफ जबर बन जाएगा इल्मु का, तेरी किताब। सबक नंबर 6 में हम किताब के साथ देखेंगे तो आपको इसी तरह की एग्जाम, रहमतु का, दरजतु का, किताबु का, एहसान का, ईमान का, रसूल का, रब्बु का, रहमतु का, ये तमाम एग्जाम्पल आपको वहां पर इस तरह मिल जाएगी। स्टेप 3 में क्या होता है कि प्रीपोजिशंस को इस कंपाउंड वर्ड जो कलम का, इल्म का की सूरत में हमें मिला है, कंपाउंड वर्ड, इसके साथ हम प्रीपोजिशन डाल देते हैं। यानी मैं एग्जांपल के तौर पर लाम ज़ेर जो प्रीपोजिशन है, लाम ज़ेर जो के लिए के माने में आता है, उसको इस कंपाउंड वर्ड प्लस कलम का, तो ये बन जाएगा लिक़लम की, लिक़लम की, तेरे कलम की, ये बन जाएगा। तर्जुमा क्या है, लाम ज़ेर कलम का हमने यहाँ से उठाया, कंपाउंड रहमत का। अगर आपको ये एग्जांपल मुश्किल लगती है तो लाम ज़ेर को मिटाकर मैं फी मिन अला इला की एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जाएगा फी, ठीक है, फी कलम की, फी कलम की, तर्जुमा उसरा मिन किताब की, किताब की, तर्जुमा क्या हो जाएगा, फी कलम की, तेरे कलम में, मिन किताब की, तेरे, तेरी किताब होना से, तेरी किताब से, तेरी किताब से, इस तरह की एग्जांपल बन जाएगी। स्टेप 4 यानी सबक नंबर 8, सबक नंबर 5, 6, 7, 8। स्टेप 4 में क्या होता है कि हम इन प्रीपोजिशंस को डायरेक्ट जो इस प्रोनाउन के लिए पॉजेसिव नाउन है इस पर एंटर कर देते हैं। मसलन हम लिखते हैं फी मिन, इसको हमने ऐड किया, डायरेक्ट एंटर किया किस पर, काफ जबर पर, तो ये बन जाए फी का, तर्जुमा तुझ में या तेरे बारे में, तुझ में, और मिन का बन जाएगा, मिन को ऐड किया, मिन का तुझ से, मिन का तुझ से का तर्जुमा हो जाएगा, तुझ से का तर्जुमा ये बन जाएगा। स्टेप 4 में पैटर्न को समझे। स्टेप 4 में जो प्रोनाउंस की जो पॉजेसिव नाउन कंडीशन है, काफ जबर है अंत के लिए, इस पर हम डायरेक्ट बराह रास्त प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं। प्रीपोजिशन हमारे पास फी, मिन, अला, इला, लाम ज़ेर, बा ज़ेर, इन्ना, अन्ना, ठीक है, ये तमाम हमारे पास। तीसरी प्रोनाउन हमारे पास हिया है। हिया वाहिद मुन्नस के लिए आती है, मतलब ये मुज़क्कर के लिए आता है। इस वजह हमने जो इसके लिए जो लफ्ज़ जिक्र किया वो भी मुज़क्कर था, रसूल। अब हिया मुन्नस के लिए, तो इसके लिए जो हम खबर देने वाला इस्तेमाल करें वो भी मुन्नस ही होगा। जैसे हिया वो, जन्नतुन वो जन्नत है, हिया किताब के एग्जाम्पल, हिया ज़ालिमतुन, हिया ज़ालिमतुन वो
जालिम है। ये स्टेप 1 में प्रोनाउन को एज इट इज लेकर उसके साथ ऐसा वर्ड जिक्र करते हैं जो प्रोनाउन के ही सिमिलर हो, बराबर हो। यानी कि प्रोनाउन मुज़क्कर है तो लफ्ज़ भी मुज़क्कर, नाउन भी मुज़क्कर होगा। प्रोनाउन अगर मुअन्नस है हिया तो लफ्ज़ भी मुअन्नस होगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, वही कि इस हिया का जो पॉजेसिव नाउन है वो हा है, उसके स्टार्ट में हम इस पॉजेसिव नाउन को एज अ सफिक्स यूज करेंगे किसी भी लफ्ज़ के साथ। मसलन हम कोई लफ्ज़ लेते हैं ईमान, ईमान के साथ हम लेते ईमान अबहा। ये हा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, पॉजेसिव नाउन लेते हैं। पॉजेसिव नाउन ईमान हा, उसका ईमान, उसका ईमान। ठीक है। दूसरी मिसाल, ये ईमानुन है, ये इल्मुन है, ये कलमुन है। दूसरी मिसाल मसल में ले लो, दरजा प्लस हा, दरजतुन, तो ये बन जाएगा दरजतुहा, दरजतुहा, उसका मकाम मर्तबा, उसका मकाम और उसका मर्तबा। ये इस तरह उसकी एग्जांपल में बन जाएगा। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन को इस कंपाउंड वर्ड ईमानुहा, दरजतुहा, इल्मुहा, किताबुहा के स्टार्ट में प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं। प्रीपोजिशन में बाज़ेर की एग्जांपल है। बाज़ेर जो पर, से, को और में 4 मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। बाज़ेर हम पढ़ चुके हैं, पर, से, को और में के माने से। तो ये होगा बी किताबिहा, ये भी किताबिहा, ये बन जाएगा बाज़ेर को ऐड किया किताबिहा, या चले साबिका की तरह हम डायरेक्ट इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, अलग से एडिशन के लफ्ज़ को इस्तेमाल किए बगैर, ताकि हमारा जो स्पेस कम है वो कम से कम लगे। ये बन जाएगा बिकिताबिहा, बिकिताबिहा, उस की किताब पर, से, को और में के माने में, क्योंकि बाज़ेर 4 मीनिंग में इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल बिदाअतिहा, उस की दावत पर, से, को और में के माने में ये हो जाएगा। दोनों मैंने बाज़ेर की एग्जांपल दी, क्योंकि फी, मिन, अला, इला की एग्जांपल बहुत होगी, तो दोनों की मैंने बिदाअत है, ये बाज़ेर है। अच्छा, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि हा ज़मीर पर हम डायरेक्ट प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर किया है। ये हुआ के लिए हु है और अंत के लिए काफ ज़बर है, तो ये के लिए हा अलिफ ज़बर है। तो इसी सूरत में हम डायरेक्ट इस पर प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे। मसलन अन प्लस हा, तो ये बन जाएगा अनहा, उस के बारे में। फिर इला की एग्जांपल, इला प्लस हा अलिफ, इलैहा, उस की तरफ, उसकी तरफ। ये मिसाल, ये 3 प्रोनाउन हो गए, ये 3 प्रोनाउन हो गए। होपफुली आपको इन 3 प्रोनाउन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चौथा प्रोनाउन वो अना है। किताब के पैटर्न से इन ज़मायर को मैंने लिखा है, किताब में भी इसी पैटर्न से ये ज़मायर डिस्कस हुए हैं। अना इस्तेमाल होता है मैं, आई के लिए, आई के लिए, जिसका पॉजेसिव नाउन माय है और अना के लिए या है। तो पैटर्न वही है कि पहली
اسٹیپ میں ہم انا کو لیتے ہیں. انا استاذ، میں استاذ ہوں. انا معلم، میں معلم، میں ٹیوٹر ہوں، معلم ہوں. یہ اسٹیپ 1 ہے کہ انا کی ضمیر کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کوئی ایسا نام استعمال کریں جو اس کے بارے میں خبر دے. تو اسٹیپ 1 سبق نمبر 1 انا کی جو ضمیر جہاں پر ذکر ہوئی تو پہلے سبق میں یہی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اسٹیپ 2 میں انا کے لیے جو پوزیسو نام ہے وہ یا ہی آتے ہیں، یا سے بیچ، یا چھوٹی یا اس کے نیچے سے. تو ہم کوئی بھی لفظ لیتے ہیں، مثلا ہم لیتے ہیں قلم، قلم، اس کو ہم یا زید کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا قلمی. قلمی میرا قلم. کتاب لسی، یہ بن جائے گا کتابی، میری کتاب، میری کتاب. اسٹیپ 3 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کمپاؤنڈ ورڈ کو لے کر ہم اس اسٹارٹ میں پریپوزیشن کو ایڈ کر دیتے ہیں. پریپوزیشن فی کی مثال فی، اور من کی مثال یہ بن جائے گا فی کتابی، میری کتاب میں، اور من علمی، یہ میں نے اپنی طرف سے من علمی، میرے علم سے یا کے بارے میں، من بمانے سے یا کے بارے میں استعمال. اسٹیپ 4 میں ہم اس یا زیری پر ڈائریکٹ پریپوزیشن کو ایڈ کرتے ہیں. پریپوزیشن میں لے لیتا ہوں الہ، الہ. دوسری میں لے لیتا ہوں عن، اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا کیا چیز، یا جو پوزیسو ناؤن ہے، یا جو ہی ہوتا ہے، ہی کہلاتا ہے. تو یہ بن جائے الیہ، کیونکہ دو یا جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو آپس میں ان میں مرج ہو جاتے ہیں اور ان پر شد لگ جاتا ہے جسے ادغام کہتے ہیں. تو یہ الیہ بن جائے الیہ، میری طرف. اور یہ عنی، عنی میرے بارے میں یا میرے سے، یعنی مجھ سے. یہ اسٹیپ 4 ہے انا کے لیے. 5 نمبر ہمارے پاس ضمیر ہم ہے جو جمع مذکر ہے، دے کے لیے. جو مذکر بھی ہو، جمع بھی ہو، مور دین 2 ہو، پلورل ہو، اور غائب بھی ہو. یو کے نہیں بلکہ دے، ان کے معنی میں، دے کے معنی میں، وہ سب کے معنی میں. تو پہلی مثال میں لکھ دیتا ہوں ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں، یہ جمع اس وجہ سے ہیں. ہم مسلمون، مسلمون از اے پلورل آف مسلم. تو ہم جب پلورل ہے تو یہ بھی پلورل آئے گا. یہاں پر جو سنگولر تھا تو اس کے لیے جو خبر تھی وہ سنگولر تھی. اگر مذکر تھی تو یہ بھی مذکر ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. یہ مذکر کی جگہ میں مؤنث ہے. ہم مسلمون، ہم شاکرون. ٹھیک ہے، وہ شکر گزار ہیں، یعنی وہ شکر ادا کرتے ہیں. ہم شاکرون. اسٹیپ 2 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہم کے لیے جو پوزیسو نام ہے وہ ہم ہی ہے.
उसको हम किसी भी नाउन के लिए एज अ सफिक्स, एज अ मुजाफ इलैह, एज अ लाहिके के इस्तेमाल करते हैं। एज अ लाहिके के मैं कोई लफ्ज ले लेता हूँ, मसलन कोई एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ कलमुन की एग्जांपल, कलमुन, कलमुन, इसके साथ मैंने हम को ऐड कर दिया तो ये बन जाए कलमुन, डियर पेन, कलमुन, उन का कलम। इसी तरह इल्मुन की एग्जांपल है, इल्मुन हम, ये हो जाएगा इल्मुहुम, इल्मुहुम, उनका इल्म। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम इसी कंपाउंड वर्ड कलमुहुम, इल्मुहुम, दरजतुहुम, किताबुहुम, कोई भी आप ले ले, इसके स्टार्ट में हम प्रीपोजिशन बिल्ड कर देंगे। प्रीपोजिशन जैसे इला और मिन, इला बमाने तरफ और मिन बमाने से, तो ये हो जाएगा इला रब्बिहिम, रब्बिहिम, उनके रब की तरफ, इला बमाने की तरफ, और मिन बैतिहिम, बैत बमाने घर, मिन बैतिहिम, उनके घर से, मिन बमाने से, मिन बैतिहिम, उनके घर से। ये एग्जांपल हो जाएगी स्टेप 3 में। स्टेप 4 में इन्हीं प्रीपोजिशन को हम इस पोजेसिव नाउन के स्टार्ट में ऐड करेंगे एज अ प्रीफिक्स के, एज अ साबिके के। मसलन मैं ले लेता हूं फी और अन, और इसके साथ में पोजेसिव नाउन जो हम के लिए वो होंगी, तो ये होगा फीहिम, उनके बारे में। अच्छा, फी भी बारे में क्या मीनिंग देता है? असल में तो फी बमाने में, इन के माने में, लेकिन के बारे में भी का तर्जुमा देता है। अनहुम, या चलिए कंफ्यूजन से दूर होने के लिए मैं देखा फीहिम, उनमें, उनमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनहुम, उनके या उनसे, क्योंकि अन बमाने से भी आता है और अन बमाने के बारे में भी आता है। उनसे, उनसे, ये स्टेप 4 हो गया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन और पोजेसिव नाउन ऑफ दिस प्रोनाउन जो हो में उससे बनता है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड लास्ट से 6 जो हमारा प्रोनाउन अंत में, यू आर, तुम सब, जमा मुज़क्कर, मस्कुलाइन प्लूरल, जमा है प्लूरल है, मुज़क्कर मस्कुलाइन है प्रेजेंट, यू आर, तुम सब, तुम सब। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम अंतुम को लेकर उसके बारे में प्लूरल लफ्ज जिक्र करेंगे। मसलन अंतुम, अंतुम मुमिनून, तुम सब मुमिन हो, अंतुम साइमून, तुम सब रोजेदार हो, साइम रोजे, रोजे से, सियाम से, तुम सब रोजा दार हो। ये स्टेप 1 है। अंतुम प्लूरल है तो इस वजह से जो खबर देने वाले लफ्ज को इस्तेमाल में मैंने प्लूरल किया और मुज़क्कर किया, क्योंकि मोमिन की जो फेमिनिन मोनस है वो मोमिनात आती है। मोमिनून मुज़क्कर के लिए, मोमिनात मोनस के लिए, और साइमून मुज़क्कर है, साइमात मोनस के लिए।
اسٹیپ 2 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انتم کے لیے جو پوزیسو ناؤن یعنی کم ہے، کم، اس کو ہم کسی بھی ناؤن کے لیے ایز اے ناؤن کے اینڈ میں ایز اے سفکس یوز کرتے ہیں. مثلا میں لفظ استعمال کروں تو بیتن، بیتن کا معنی ہے گھر کے، اس کو ایڈ کیا کم کے ساتھ تو یہ بنتا بیتکم، بیتکم تمہارا گھر. ٹھیک ہے. پھر ایک دار، دار کا معنی بھی، دار کا معنی بھی گھر ہے، دارن پلس کم یہ بن گیا دارکم، دارکم تمہارا گھر. یہ اسٹیپ 2 ہے جس میں ہم انتم کی جو پوزیسو ناؤن جو کم ہے اس کو ایز اے سفکس، ایز اے لاحقہ وہ یوز کرتے ہیں کسی بھی ناؤن کے اینڈ میں. تو ناؤن بیت ہے، دار اس کے ساتھ کم ایڈ کیا تو یہ لفظ ہمارے پاس بیت. اسٹیپ 3 میں ہم اس کمپاؤنڈ ورڈ بیتکم، دارکم، ربکم، علمکم کوئی بھی ایگزامپل ہے اس کے ساتھ ہم پریپوزیشن کو ڈال دیں گے. مثلا پریپوزیشن میں لگاتا ہوں ان، ان، اور دوسری میں من لگا دیتا ہوں من. تو ان بیتکم، کمپاؤنڈ ورڈ کیا ہے بیتکم، کمبینیشن آف پوزیسو ناؤن اور ناؤن. ان بیتکم بے شک تمہارا گھر، اور من عدوکم تمہارے دشمن سے، تمہارے دشمن سے. اسٹیپ 4 میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیپ 4 میں ہم اس پوزیسو ناؤن یعنی کم، اس کے سٹارٹ میں ہم پریپوزیشن کو ڈال لیتے ہیں. پریپوزیشن کو یعنی الا اور عن، اس کو کم کے ساتھ ایڈ کیا تو یہ بن گیا الیکم، الیکم تمہاری طرف، عنکم تم سے، تم سے. ٹھیک ہے. لاسٹ پروناؤن ہمارے پاس نحن ہے، نحن وی کے معنی میں، اس کے پوزیسو ناؤن اور ہے. اور نحن کے لیے نون الف زبر نا ہے، نون الف زبر نا. تو پہلے ایگزامپل اسٹیپ 1 میں ہم پروناؤن کو لیتے ہیں نحن، نحن، نحن مسلمون، کیونکہ پلورل ہے تو مسلمون بھی پلورل ہونا چاہیے. مسلمون، وی آر مسلمز، ہم مسلمان ہیں. نحن عالمون، لمون، ہم عالم ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم عالم ہیں. یہ ایگزامپل ہوگی. اسٹیپ 2 میں ہم کوئی بھی ناؤن لیں گے، بیت، قلم، درجۃ، ایمان، قلم، علم، رحمت، کوئی بھی ناؤن لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم جو نحن کے لیے جو پوزیسو ناؤن ہے نون الف زبر نا وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. مثلا میں لیتا ہوں قلم اور نون الف زبر نا ایڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، یا علم، اس کو نون الف زبر نا بن جائے قلمنا، قلمنا، اور یہ علمنا، علمنا، ہمارا علم، ہمارا قلم. اسٹیپ 3 میں ہم اس کمپاؤنڈ ورڈ کے سٹارٹ میں پریپوزیشن کو ایڈ کر دیتے ہیں. سیم پیٹرن سب کا، سب کا سیم پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. کمپاؤنڈ ورڈ قلمنا ہمارے پاس ہے، قلمنا، اس کے ساتھ میں نے لگا دیا فی،
دوسری میننگ من، تو یہ جو ہے فی قلمنا، قلمنا ہمارے قلم میں، من علمنا ہمارے علم سے، یہ علم ہمارے علم سے، من علمنا. اس کے فور میں ہم اس نحو کے لیے نون الف زبر نا جو ہے پوزیشنو، تو اس نون الف زبر نا کے سٹارٹ میں ہم کوئی پوزیشن کو ڈالیں گے، مثلا الا اور من، تو یہ بن جائے گا یہ بن الینا، الینا، الینا اور مننا. ترجمہ ہماری، ہماری طرف، اور مننا ہم سے، ہم سے، مننا ہم سے، فینا ہمارے میں، بنا ہم سے، ہم پر، ہم کو، ہم پہ، عنا ہم ہمارے بارے میں. تو یہ آپ کے پاس 7 پروناؤن اور ان کے پوزیسو ناؤن، یہ اور ہر پروناؤن کی جو 4 سٹیپس ہیں، یہ پورا کا پورا نقشہ آپ کے پاس آ گیا. امید واثق ہے کہ آپ کو ان تمام پروناؤنز اور ان سے بننے والے جو ناؤنز اور پروناؤن کی کمبینیشن سے بننے والے جو الفاظ ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہے ہوں گے. یہ 28 اسباق ہے، 7 پروناؤن ہے، ہر پروناؤن کو 4 سٹیپ میں بیان کیا گیا ہے کتاب میں. تو 28 اسباق مکمل آپ کے پاس بن گئے، اور اس سے آپ کو ہوپ فلی قرآن مجید کے سمجھنے میں مدد ملے گی، آسانی ہوگی. صرف آپ نے جو کرنے کا کام ہے وہ ان پروناؤن کو یاد رکھنا ہے اور ان کے جو پوزیسو ناؤن ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. باقی انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بالکل آسان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سعی اور کوشش کو قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائے، اور ہمیں قرآن اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.